Hi guys, welcome back to Car Garage. Car Garage in the vlog ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു Ciaz വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Ciaz 2016 മോഡൽ വണ്ടിയായിരുന്നു ട്ടോ. 2016 മോഡൽ പേൾ വെയിറ്റ് വണ്ടിയായിരുന്നു. 2016 മോഡലിനെ ഞങ്ങൾ 2018 മോഡലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't playing no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these dreams I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ Ciaz കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Ciaz ഇനി നമുക്ക് വാഷിങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കാം. क्या हुआ? ये गोल्डन गाड़ी का छत बहुत कचरा है, एक बार बता देना किस हिसाब से करना है किस हिसाब से नहीं करना है. ठीक है चेक करता हूँ. बहुत कचरा छत है. ठीक मैं आता हूँ अभी. ഒരു വണ്ടിയുടെ റൂഫ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കണം, വന്നിട്ട് നോക്കാം. അത് പാച്ച് വർക്ക് കഴിഞ്ഞൊന്നും പറഞ്ഞ് പെയിനിൽ കയറ്റിയതാണ്, പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ Ciaz കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ 2016 വണ്ടിയായിരുന്നു. ഫ്രണ്ടിൽ ഏകദേശം 19,500 രൂപയുടെ അടുത്ത് കസ്റ്റമർക്ക് ചിലവ് വന്നു. പെയിൻറ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എല്ലാം ജെനുവൻ പാർട്സാണ്. MGP ജെനുവൻ പാർട്സാണ്. എന്നാലും എന്ത് കസ്റ്റമർക്ക് 2018-20 മോഡലിൽ ഇറങ്ങിയ മോഡലിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചല്ലോ. ആ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കൂടി മാറ്റണമെങ്കിൽ 22ലേക്ക് ആക്കായിരുന്നു, അല്ല 21ലേക്ക് ആക്കായിരുന്നു. ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഭയങ്കര കാശാണ്. रूफ नीचे गया ना? नीचे नहीं गया वो, बहुत ऐसा कोई भी इधर आओ, बम्पर निकालना है. താഴത്തേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ചവിടിയ കിടക്കേ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഇതുമ്പോൾ ഫുള്ള് പുട്ടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ലെവൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയറിൽ റൂഫ് അയച്ചെടുക്കുക. ഇൻറ്റീരിയറിൽ റൂഫ് അയച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ക്രോസ് ബാറുകൾ ബെൻഡായിട്ടുണ്ടാവും, ഈ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന ആർച്ചുകൾ ബെൻഡായിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും, ലെവലടിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇത് മൊത്തം എന്തായാലും ഡെൻറ്റിങ് കംപ്ലീറ്റ് വെൽ ഫിനിഷിങ് ആവില്ല, കാരണം അതേമാതിരിയുള്ള ഡെൻറ്റിങ് ആണിത്.
അപ്പോൾ അതിലിട്ട് തട്ടിയാൽ ഇത് പരന്ന് വലുതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്നിട്ട് പറയാ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വരും. അപ്പോൾ മാക്സിമം അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കൊണ്ട് വരും. काम करो अभी इनर रूफ खोल के मैक्सिमम उड़ाता हूँ, लेकिन पुट्टी थोड़ा कम करके डाल के, इसीलिए तो पुट्टी ज़्यादा डाल देंगे. पुट्टी ज़्यादा नहीं डालने का, ज़्यादा डालोगे तो पूरा खराब हो जाएगा. फायदा नहीं, मतलब 6 मंथ में वो क्रैक आ जाएगा. आगे का भी वो पूरा डैमेज है. जितना दूर में मैंने प्राइमर लगाया, हाँ इधर नॉर्मल डेंट है. मैं सामने से वो कर देता हूँ. हाँ इधर से इधर तक अच्छा करने का, एकदम अच्छा करने का. उधर हम लोग ये काम करता हूँ, अंदर का वो साइड खोल के क्रॉस बार बराबर सिलिकॉन डाल के लगा देता. उसके बाद में थोड़ा फाइल मार के थोड़ा लेवल करता. इधर से कैमरा दिखा. हाँ देखा मैं देखा समझो. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആകെ പോയിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, ഐസേ കറുത്താം. ഓക്കെ ടേക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് വണ്ടികൾ വന്നു. അതിൽ വന്നൊരു വണ്ടിയാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയേക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഡെൻറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അടിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അതേപോലെ ബാക്കിൽ ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കളർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾ പെയിൻറ്റ് മിക്സിങ്ങിന് വന്നേക്കാണ്. കണ്ടിട്ട് 040, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്നോവയ്ക്ക് വരുന്ന കളർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ പാച്ച് വർക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റണ്ണി ബോർഡിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു റസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഉള്ള ഒരു പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണത്. അതായത് ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് അവർ കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് തിരിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ട പീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു. ഇന്നറിലുള്ള പീസും വെച്ചു, അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ടറിലുള്ള പീസ് വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ വേറെ പീസ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു കളയും. ഈ മണ്ണൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. മണ്ണുണ്ടായിരുന്നു, അത് വേറെ ഒന്നല്ല, ചെറിയ ഹോളും പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അങ്ങനെ മണ്ണടിച്ച് കയറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ ഈ ഔട്ടർ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഔട്ടർ ശരിയാക്കി ഫൈനൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇന്നറിലും ഒരു പീസ് വെച്ച് അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ഏകദേശം പാച്ച് വർക്ക് ഇപ്പം ആ ഡോറിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഉണ്ട്. അരുൺഭായ് ഇവിടെ നല്ല പണിയിലാണ്. അരുൺഭായുടെ 2 വണ്ടി അവനിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു വണ്ടി, ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ വണ്ടിയായിരുന്നു. അത് പ്രൈമർ കോട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെ ഒരിക്കലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ വണ്ടി കാരണം ഫ്രണ്ട് പ്രൈമർ കോട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ ഫ്രണ്ട് സെറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പ്രൈമർ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉറച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പുതിയ പാർട്സ് വാങ്ങിയാലും ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഡെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയിലാണ് അവൻ. ഈ 2 വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പ്രൈമറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിടും. അപ്പോൾ ഫോർച്യൂണറിൻ്റെ ബോണറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ബമ്പറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബമ്പർ ആ രീതിയിലല്ല, ബോണറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആ രീതിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്താലേ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് ലെങ്ത്തും വരണുണ്ടത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അറിയാത്തവർക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ എയർ ബാഗ് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ,
ഇതാണ് എയർ ബാഗിൻ്റെ സെൻസർ. ഈ ഒരു സെൻസറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചാവി ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തട്ടിയാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ എയർ ബാഗ് ഓപ്പൺ ആവാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻസറിലേക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നത് വഴിയാണ് എയർ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ബോണ്ട് അയച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ പുട്ടി വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷേപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രൈമറി കോട്ട് കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡറി അടിക്കണത് ഇവിടെയായിരുന്നു കംപ്ലയിൻറ്റ്. സെക്കൻഡറി അടിച്ചിട്ട് ഇത്ര വലിയ ബോണ്ടാണ് ഫുൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ഇവിടെ പാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു, പാച്ചല്ല ഒരു ഡെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഡെൻറ്റ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതും ക്ലിയർ ചെയ്ത് ലെവലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഫൈനലായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. കാരണം ഇത് ഇന്നാവില്ല, നാളേക്ക് ആവുള്ളൂ. വ്ളോഗ് ഇടാൻ ലൈറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അടുത്ത വ്ളോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു സിയാസ് കൺവേർഷനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോർച്യൂണിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് മിക്സിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാരേജിലെ വർക്ക് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗായിരുന്നു. അപ്പോൾ തുടർന്ന് നല്ല നല്ല വ്ളോഗുകളും കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ. ഇപ്പോൾ അടുത്തത് മിക്കവാറും വരുന്നത് ഒരു ഇന്നോവ റീസ്റ്റോറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗോവയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു വണ്ടി റീസ്റ്റോറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വണ്ടികളിലേക്ക് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് നല്ല നല്ല വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.